दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा निघा स्वागत है। जिस तरह कि अज दा दूसरा इशू सी वो ये सी कि भारत ने अक्साई चीन दी हज़ारां मीलां दी जमीन चीन नूं हत्थां ते रख के दित्ती कीता आत्म समर्पण। सो इस उपर डॉक्टर साहब अपने बहुत ही खुल के विचार दिते ने। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। जो तुहाडे मैसेज ने वो सानूं मिल चुके ने। असीं थोड़े पलां विच इन्हां नूं तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हां, पर उस तों पहलां जो अज दा अगला इशू है उस उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनने आ। सो तुहाडा लिखण लई बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, बहुत सारे लोगों की तहजीब चों तुसीं उन्हां दा करैक्टर, उन्हां अंदरली सच्चाई नूं जान सकते हो जी। हिंदू तहजीब दे विच एक फैसटिवल रखड़ी दा है जिसनूं ये रक्षा बंधन कहंदे ने जी। और ज़ाहिर है कि जिथे एक पासे असीं औरत दी एम्पावरमेंट की गल करते हैं, उत्थे दूसरे पासे हिंदू तहजीब ने, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी सारी इंस्पिरेशन है वो मन्नू स्मृति चों निकलती है। मन्नू ने ही हिंदू लॉ दिता है, हिंदू कोड जी। और मन्नू स्मृति जदों तुसीं पढ़ो तो उसने औरत नूं बहुत घटिया दर्जा दिता है, जिहड़ा हिंदू तहजीब च अज भी देखा जा सकता है जी। और उहदे च उहदा ये कहना है कि औरत नूं कदे कल्ले ना छड्डो। जदों छोटी है तो प्यो, फिर घर आड़ा, फिर बच्चे, उहनूं जनेऊ पाउण दा हक नहीं है, चार दीवारी तो बाहर निकलण दा हक नहीं है। और जिवें तुसीं गां मੱਝ लै के जिहड़ा सौदा करदे हो ते संगल फड़ा दिंदे हो, ये तां शादी जां ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਬਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ इज्जत या आबरू दे लई किसे नूं ओ धागा बन्ने, खास दिन रखिया कि भी जिहदे थल्ले कि ओ उहनूं प्रोटैक्ट करे। हुण ज़ाहिर है कि भी इस कई वारी तहजीब दा असर इन्ना क ज़्यादा हुंदा है कि ईवन कुछ सिख हलकियां दे विच भी इस दिन नूं जिहड़ा उस करिया जांदा है और हुण उहनूं सेंटीमेंट नाल जोड़ दित्ता है जी, भैन और भरा दा प्यार और फलाना ते टिमका, उन्होंने कोई रखड़ी या धागे की लोड़ नहीं हुंदी। लेकिन ये भी हिंदू तहजीब की एक चलाकी है कि जदों हालात बदल जाते हैं, अपनी जिहड़ी उन्हां दी कमजोरी है उन्होंने करने लई ऐसी इंटरप्रिटेशन लभ के लिआंदे ने। हुण जात पात है, वर्ण आश्रम है, जिहदे थल्ले नफरत है, उन्होंने तुसीं अज भी जदों ये जस्टिफाई करनगे कहणगे जी ये डिवीजन ऑफ लेबर सी, एक लोहार दा मुंडा चंगा लोहार बनेगा, उहदा मुंडा अगों बनेगा, वो जीन च भी जाता है, एनवायरनमेंट च भी जाता है। सो ये जिहड़ी वंड है ये कोई नफरत नाल नहीं सी, ये तां डिवीजन ऑफ लेबर सी, प्रोफैशनस दी डिवीजन सी कि उस टब्बर च फलाणे दे जिहड़ा विद्या देण वाला एजुकेशन उहनां दा सारा ही टब्बर एजुकेशन। हुण तुसीं उहनूं पढ़ लो, मन्नू ने शूदरां बारे की कहा, मन्नू ने औरतां बारे की कहा, समाज तुसीं उहनां नूं बदतर एनीमल्स तो भी बदतर डील कीता। एवें नहीं अलामा इकबाल ने कहा सी कि आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। कि इंसान दा दर्द की हुंदा है ये तो इस बस्ती नूं इहदा इल्म ही नहीं है, क्योंकि इन्हां ने सारे देश नूं ही जिहड़ा शूदर दे लई गम खाना बनाया, औरत लई भी इस तो होर बदतर की हालात हो सकदे। सो जिहड़ा समाज और जिन्हां दी अज दी कैपिटल रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होए, जिन्हां स्टेटां दे विच इन्हां दे पोलिटिकल 1/3 जिहड़े इन्हां दे MP MLA ने वो क्रिमिनल होण, उन्हां दे MLA जिहड़े ने वो बच्चियां दे नाल जबर जनाह लई जिहड़ा है उहदे लई वो दोषी होण और उन्हां नूं जाके इन्हां दे वो साक्षी महाराज वर्गा एक ठग बदमाश वो मिलन जांदा है और जिहड़ी वो बच्ची दे वो पेरेंट्स उहनूं पैरवाई करदे ने, उन्हां नूं प्यो नूं कुट-कुट के जेल च मार दित्ता जांदा है और बाकी जिहड़ा उहनूं वकील और दूजे नूं टक्कर मार के उन्होंने हस्पताल पहुंचा दिता जाता है ट्रक दे नाल उन्हां दी गड्डी नूं। सो जिथे इस किस्म दा रवैया, जिथे इंसान दी कीमत नहीं है, उत्थे जे अज हिंदू तवी तहजीब ने किसे नूं सब तो उपर लिया के बिठा दिता है तो गां नूं, गां माता, चलो मान लिया बई तुहाडी माता है, पर मैनूं एक गल दी समझ नहीं आई और अज ही जदों मैं ये खबर देखी कि BJP लीडर
ਭੁੱਕਲ ਨਵਾਬ ਟੂ ਟਾਈ ਰਾਖੀ ਟੂ ਕਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ 100 ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲਖਨਊ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਉਂਸ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਟਾਈ ਰਾਖੀ ਟੂ ਕਾਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਔਨ ਥਰਸਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਗਊ ਪੂਜਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਾਈ ਰਾਖੀ ਟੂ ਕਾਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਫ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਾਂ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਤਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਮੂਤਰ ਉਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਝੂਠ ਇਹ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਲਾਨਤ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ BBC ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀਓ TV ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਅਖਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂਨ 84 ਵਾਂਗ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ BBC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370-35 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੁਟਨ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫੋਨ ਡੈਡ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBC ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਲਮਾ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਲਿਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਰ ਕੌਰ ਡੋਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਓ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਮਾਈਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੌਕਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਅਲੀ ਮਾਜਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, कश्मीर जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। सो शबीर शरीफ कुमान जी साले दिन सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अब इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद हो रहा है, साथ साथ खालिस्तान की आज़ादी भी होगी। दुनिया देखेगी पाकिस्तान और सिखों ने मिलकर अपने हमसाए बदल दिए। सो हरजीत सिंह लिखते ने ब्राह्मण दा हंकार सिखरां ते है हुण। सो सुमेरा राणा सान लिखते ने इमरान सिद्धू फ्रेंडशिप जिंदाबाद उन्होंने लिखा है। ताहिर महमूद सान लिखते ने वक्त आ गया है सिखों और कश्मीरियों की आज़ादी का। सो बाज सिंह सान लिखते ने जां खंडे वाल जां तिरंगे वाल। सो इन्होंने जी परमार कौर दौड़ सानू बार बार यही लिख रहे हैं कि 15 अगस्त सिखां दा आज़ादी दिहाड़ा नहीं है, पंजाब आज़ाद पंजाब। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਵੇਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इज ऑनेस्ट बट ही फॉरगेट्स दैट लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋं से नहीं मानते। सो नाइस। हाँ जी। सो बशीर जी ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਮ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਪਰਮਾਰ ਕੌਰ ਦੌੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ RSS ਦੇ ਦੱਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ BJP ਕਾਂਗਰਸ RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਤ ਪੀਣੇ ਪੂਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਬਲੈਕ ਡੇ ਫॉर सेक्स। ਔਰ ਬਾਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ। ਐਂਡ ਬਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਮਰ ਖਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਯੂਰ ਬਿਗ ਫੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ always stand by the truth, keep up the good work sir, best of luck for TV 84 team, love from Pakistan।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਸ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪਾਈ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।